शांति 2 सेप्टेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे माने विश्व रे शांति स्थापन करिबा पाई निमित्त अट सेथि पाई तुम मानकु केबे भी अशांत हेबा उचित नही। तुमे माने विश्व रे शांति स्थापन करिबा पाई निमित्त अट सेथि पाई तुम मानकु केबे भी अशांत हेबा उचित नही। प्रश्न बाबा केउ संतान मानकु फरमान बरदार अर्थात आज्ञाकारी संतान बोली कहउछंती। बाबा केउ संतान मानकु फरमान बरदार अर्थात आज्ञाकारी संतान बोली कहउछंती। उत्तर बाबांक ठारू जेउ मुख्य आज्ञा मिलिछि कि पिला माने अमृत बेलारे उठी बाबांको मने पकाओ। जेउ माने एही मुख्य आदेश को पालन करि थांती सकाळु सकाळु उठी स्नान इत्यादि करी फ्रेश होई निर्धारित समय रे जोगर यात्रा रे रही थांती बाबा सेही मानकु सुपुत्र बा आज्ञाकारी बोली कहउछंती। सेही माने ही भविष्यत रे राजा हेबे। कुपुत्र संतान माने तो झाड़ू लगाइबे। ओम शांति एहार अर्थ तो संतान मानकु बुझा जाइछि। ओम अर्थात मु आत्मा अटे। एपरि तो समस्ते कहउछंती जीव आत्मा निश्चय अछंती एवं सबु आत्मा मानकर पिता जणे ही अटंती। शरीरर पिता अलगा अलगा होइथांती। एकथा मध्य पिला मानकर बुद्धि रे रहिछि जे लौकिक पितांक ठारू सीमित एवं पारलौकिक पितांक ठारू असीमित संपत्ति मिलुछि। वर्तमान मनुष्य माने चाहुछंती विश्व रे शांति हेउ। जदि शांति निमंते चित्र माध्यम रे बुझाउछंती तेबे शांति पाई कली जुगर अंत और सत्य जुगर आदिर संगम पाखकु नै जिबा दरकार। एहा हेउछि सत्य जुग नुआ दुनिया। सेठारे एक धर्म रहुथिबारु पवित्रता शांति सुख सबु रहिछि। ताकु स्वर्ग बोली कुहा जाउछि। एकथा तो समस्ते मानिबे नुआ दुनिया रे सुख अछि दुख रही परिब नाही। काहाकु बुझाइबा मध्य बहुत सहज अटे। शांति एवं अशांतिर कथा एही विश्व रे थाए। ताहा हेउछि निर्वाण धाम जेउठी शांति अशांतिर प्रश्न ही उठी परिब नाही। पिला माने जेतेबेले भाषण करूछंती प्रथमे प्रथमे विश्व रे शांतिर कथा उठाइबा दरकार। मनुष्य शांति प्रतिष्ठा पाई बहुत प्रयास करूछंती। सेमानंकु पुरस्कार मध्य मिलुछि। वास्तव रे एथिरे कोनोसी दौड़ा दौड़ी करिवार कथा ही नाही। बाबा कहउछंती केवल निज स्वधर्म रे स्थित होई रहिले विकर्म विनाश होई जिवो। स्वधर्म रे स्थित हेले शांति होई जिवो। तुमे ही हेउछ सर्वदा शांत बाबांकर संतान। एही संपत्ति तांक ठारू मिलुछि। ताहाकु केही मुख्य बोली कहि परिबे नाही। मुख्य भगवान को मध्य मिली परिबो नाही। भगवान को मध्य अभिनय करिबाकु पडुछि। कहउछंती प्रति कल्प अर्थात कल्पर संगम जुगरे मु आसुछि। जेतेबेले भगवान को मध्य मुख्य मिलु नाही तेबे पिला माने किपरि मुख्य प्राप्ति करि परिबे। एही सब कथा को सारा दिन विचार सागर मंथन करिबा उचित। बाबा तो केवल तुम संतान मानकु ही बुझाउछंती। तुम संतान मानकर बुझाइबार अधिक अभ्यास रहिछि। शिव बाबा बुझाउछंती तेनु तुमे सबु ब्राह्मण माने ही बुझी पारुछ। तुमको ही विचार सागर मंथन करिबाकु हेबो। तुमे माने सेबारे उपस्थित अछ। तुमको तो बहुत बुझाइबाकु पडुछि। दिन राति सेबारे रहिछ। सारा दिन म्यूजियम को बुझिबाकु आसुथिबे। केउठी केउठी रात्रि 10टा 11टा पर्यंत मध्य आसुछंती। सकाळु 4टारु मध्य केउठी केउठी पिला माने सेबारे लागि पडुछंती। एहा तो हेउछि घर। जेतेबेले चाहिबो सेतेबेले बसी परिबो। सेंटर को बाहर दूर दूरांतरु आसुछंती। तेणु तांको पाई निर्दिष्ट समय रखिबाकु पडुछि।
ଏଠାରେ ତ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପିଲା ଉଠିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସମୟରେ ତ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ କି ପିଲାମାନେ ଉଠିବେ ଏବଂ ଢୁଳାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳର ସମୟ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ଆସିବେ, ତଥାପି ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁପୁତ୍ର ଏବଂ କୁପୁତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି ନା। ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଛନ୍ତି। ସୁପୁତ୍ର ଯାଇ ରାଜା ହେବେ, କୁପୁତ୍ର ଯାଇ ଝାଡ଼ୁଦାର ହେବେ। ସବୁ ତ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଥାଏ ଯେବେ ଏକ ଧର୍ମ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବାବା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ଆସିଥାଏ, ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଥାଏ, କାରଣ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ନା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟ ଯେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କେତେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। ତ୍ରେତାରେ 3/4 କୁହାଯିବ। ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା ନା, 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରହିଥାଏ। 25 ଶତକଡ଼ା ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଖିଟପିଟ ହେବ। 2 କଳା କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶୋଭା କମ୍ ହୋଇଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତି, ନର୍କରେ ବିଲକୁଲ ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥା ନଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। 84 ଜନ୍ମ ଏବେ ପୂରା ହେଲା। ଏକଥା ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ କେବେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଈଶ୍ୱର ପିତା। ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ କିପରି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ରଚନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି। ଭଲ ଗୁଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଥାନ୍ତି ନା, ଇଏ ତ ଦେବତା ଭଳି ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅସୁର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାଲି ଚଳଣି କେତେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ବି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଦେଖିଛନ୍ତି 6-7ଟି କୁଟୁମ୍ବ ଏକତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ଏକଦମ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ସ୍ନେହରେ ରହିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଘରେ କେବଳ 2 ଜଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ରହିବ। ଏଠାରେ ତୁମେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିବା ଶିଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରର ଯାଞ୍ଚ କର। ମୁଁ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରୁନାହିଁ ତ? କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହିଁ ତ? ଏପରି ବସି ନିଜକୁ କେହି ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ବୁଦ୍ଧିର କଥା ଅଟେ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ଯଦି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି କରୁଥିବେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପୁଣି କିପରି ସ୍ଥାପନ କରିବେ? ଘରେ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ଯଦି ହଇରାଣ କରେ, ତେବେ କହିଥାନ୍ତି ଇଏ ତ ମରିଗଲେ ଭଲ। କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତାହା ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମକୁ ତ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଯଦି ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛ, ତେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ। ସେ ତ ହୀରା ସଦୃଶ। ସେ ତୁରନ୍ତ ତୁମକୁ ଉପାୟ ବତାଇ ଦେବେ ଯେ ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ଏପରି ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି
ଯାହାଙ୍କର ଚଳଣି ଦେବତ୍ୱ ବା ଦୈବିକ ଗୁଣ ସଦୃଶ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୁନିଆ, ବେଶ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସୁଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ତ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରହିବ, ସଙ୍ଗମରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ପୂରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ସାଥିରେ ତ ଧର୍ମରାଜ ଅଛନ୍ତି ନା। ଯେବେ ହିସାବ କିତାବ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହେବାର ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ। କର୍ମଭୋଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ବେମାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ କର୍ମଭୋଗ ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ, ନଚେତ୍ କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବାବା ଯାହାଙ୍କୁ ଅଧାକଳ୍ପ ମନେ ପକାଇଛ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନ ନେଲେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ କାମର? କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତେବେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାୟ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଲଢ଼େଇ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ନା ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିବେ। କହିଥାନ୍ତି ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଛାୟା ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଏବେ ତୁମେମାନେ ଶୁଣୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ହିଁ ଲାଗିଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ନା ସାରା ଆୟୁ ବୁଝାଇଲି ତଥାପି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବେହଦ୍ର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଅ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଟେ। ଅଧାକଳ୍ପ ଦିନ, ଅଧାକଳ୍ପ ରାତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳ୍ପର ଆୟୁ ହିଁ ଓଲଟା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧା ଅଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ଶାସ୍ତ୍ର ନ ପଢ଼ିଥିବେ, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ। ପଢ଼ିଥିଲେ ସଂଶୟ ଉଠାଇବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଯେବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ କାହାର ନା କାହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେପରି ଗୁରୁ ଶିଖାଇବେ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଯିଏକି ଭକ୍ତି ନ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଅନୁସରଣକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ପୂଜାରୀ କହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ। ସେଠାରେ କେହି ପୂଜାରୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବୁଝାଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାର ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ଶୁଣାଉଛ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣ ରହିବେ, ନଚେତ୍ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। କେବଳ ଏକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ରହିବେ ନା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର କଥା ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ହେଉଛୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ନାହିଁ, ନା ତ୍ରେତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୃକ୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ପରମ ଧାମରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ରହିବ। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ପୁଣି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ, ପୁଣି ପାଳନା। ଏହି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କାଇଦା ଅନୁସାରେ କହିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ନିଶା ରହିଛି ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ରଚନା କିପରି ହେଉଛି। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଛୋଟ ରଚନା ଅଟେ ନା। ଏହା ଯେପରି ବାଜୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କଡ଼ଚିତ୍ ମାରିବା ଖେଳ ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଚୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ। ବାଜୋଲି ଖେଳରେ ଚୁଟି ଏବଂ ପାଦ ପରସ୍ପର ମିଶିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯୁଗ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ପଛରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯୁଗ ରହିଛି। ଏହି ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କାମର ଅଟେ। ଏହି ଚିତ୍ର ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଛି। ବୁଝାଇବାରେ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି। ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚାରା ଲାଗୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେଉନାହିଁ ତ? ନିଜେ ଅଶାନ୍ତ ହେବା ତଥା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନାହିଁ ତ? ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେଉନାହିଁ ତ? ନିଜେ ଅଶାନ୍ତ ହେବା ତଥା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନାହିଁ ତ? ବରଦାନ। ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସୁଖର ସଂସାର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବେଗମପୁରର ସମ୍ରାଟ ହୁଅ। ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସୁଖର ସଂସାର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବେଗମପୁରର ସମ୍ରାଟ ହୁଅ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆଧାର ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମନ ବଚନ କର୍ମ ତିନୋଟି ଯାକରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ହାଇନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଏବଂ ହୋଲିନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେଠାରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ବିରାଜମାନ କରୁଥାଏ। କାହିଁକିନା ପବିତ୍ରତା ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ କେବେ ବି ଉଦାସ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବେଗମପୁରର ବାଦଶାହ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ତଥା ସିଂହାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ପବିତ୍ରତାର ହିଁ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ହିଁ ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ହିଁ ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା। ଜ୍ୱାଳା ରୂପର ଯୋଗ ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରର ଅଗ୍ନିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ତେବେ ଯୋଗର ଅଗ୍ନି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେହି ସବୁ ଅଗ୍ନିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ସନ୍ଦେଶର ଶୀତଳ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭୂତି କରାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାମାନେ ପାପର ଅଗ୍ନିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।